Good morning and welcome everybody to today's class on hospital administration and management. And today's topic is hospital service management. স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। দেখা যায় স্যার। হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট, এখানেও ওই অনেক কিছু আগের ক্লাসের রিপিটেশন থাকবে। যেমন হসপিটালের ডেফিনেশন, WHO এক্সপার্ট কমিটি 1956 এ ডিফাইন করেছে হসপিটালকে। The hospital is an integral part of a social and medical organization, the function of which is to provide for population complete health care, both curative and preventive, and whose outpatient service is to the family in its home environment. The hospital is also a center for training of the health workers and for biosocial research. তাহলে এই ডেফিনেশন আমরা আগেও দেখেছি, সেটাই আবার একটু দেখলাম। এই WHO এক্সপার্ট কমিটি আবার এটা 1963 তে অন্যভাবে ডেফিনেশন দিয়েছে যে এ হসপিটাল ইজ এ রেসিডেন্সিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট which provides short-term and long-term medical care consisting of observational, diagnostic, therapeutic, and rehabilitative services for persons suffering or suspected to be suffering from a disease or injury, and for parturient. It may or may not also provide services for ambulatory patients on an outpatient basis. আমার হয় এই ডেফিনেশনটা দেখেন আরো একটু বেশি স্পেসিফিক বা ক্লিয়ার কাট বলেছে। এটাই মনে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে যে 1963 তে যেটা দিয়েছে, এখানে বলেছে যে একটা রেসিডেন্সিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট, একটা আবাসিক স্থাপনা যেখানে শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম মেডিকেল কেয়ার দেওয়া হবে। কি কি সার্ভিস? অবজারভেশন, ডায়াগনস্টিক, থেরাপিউটিক এন্ড রিহ্যাবিলিটেটিভ। তাদেরকে যারা সাফার করছে ডিজিজে অথবা ডিজিজে সাফার করার সম্ভাবনা রয়েছে, তো অ্যাম্বুলেটরি সার্ভিস আউটপেশেন্ট বেসিসে দিতেও পারে। এরকম একটা ডেফিনিশন, এটা আরো বেশি স্পেসিফিক, যেটা WHO এক্সপার্ট কমিটি 1963 তে দিয়েছে। The criticism against hospital is that it exists in splendid isolation in the community and being remarked as an ivory tower of disease. The general hospitals cannot work in isolation and must be part of a social and medical system that provides complete health care for the population. The establishment of primary health care was a step forward to integrate preventive and curative services. The trend is now to refine the role of hospital as a community-oriented institution. Hospital is a highly complex social, economic, scientific organization which provides comprehensive total health care to the society and act as a referral center. It has been defined as an integral part of social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive, and whose outpatient services reach out to the family in its home environment. এটা ওই আগের ডেফিনেশনেরই একটা পয়েন্ট। The hospital is also a center for training of the health workers and for biosocial research. এটা মনে রাখবেন সবাই যে হেলথ সিস্টেম বলতে আমরা কি বুঝি। Health services are designed to meet the health needs of the community
through the use of available knowledge and resources. Health services are delivered by health system which includes management and organizational matter. মানে জনগণকে হেলথ সার্ভিস দেওয়ার জন্য যে সিস্টেম ইউজ করা হয় সেটাকেই বলে হেলথ সিস্টেম। এই হেলথ সিস্টেমে কি আছে? ম্যানেজমেন্ট এবং কিছু অর্গানাইজেশনাল ম্যাটার জড়িত আছে। তাহলে যে ম্যানেজমেন্ট এবং অর্গানাইজেশনাল ম্যাটার ইউজ করে জনগণকে হেলথ সার্ভিস দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে হেলথ সিস্টেম। Now let's see what are the health systems of Bangladesh. Health system of Bangladesh. In Bangladesh, primary level, Upazila Health Complex, Union Health and Family Welfare Centers, and community clinics. Secondary level, district, Shodor or general hospitals, and tertiary level, medical college hospitals and super specialized hospitals. Now, hospital management. Hospital management may be defined as a continuing dynamic application of managerial function to achieve the comprehensive health care to the community efficiently and effectively. আপনাদের কুইজের জন্য বা যেহেতু এটা একটা কোর্সেরই নাম হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, এজন্য এই সংজ্ঞাটা মনে রাখবেন হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের, যে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট মে বি ডিফাইন্ড এজ এ কন্টিনিউইং ডাইনামিক অ্যাপ্লিকেশন অফ ম্যানেজমেন্ট ফাংশন to achieve the comprehensive health care to the community efficiently and effectively. Hospital is a combination of many processes, and to achieve the desired result, there is a need of strong organization. Strong organization depends upon strong organizational structure. একটা organizational structure এর তিনটা পার্সপেক্টিভ থাকে, এটা structure, process and behavior. The hospital comprises of curative or medical care, preventive care, promotive care, rehabilitative care, professional education and research. তাহলে হসপিটালে এই কম্প্রিহেন্সিভ হেলথ কেয়ার মানে প্রমোটিভ, প্রিভেন্টিভ, কিউরেটিভ এন্ড রিহ্যাবিলিটেটিভ কেয়ার এবং এর পাশাপাশি প্রফেশনাল এডুকেশন এবং রিসার্চ পরিচালিত হয়। হসপিটাল ইজ রেসপন্সিবল ফর সাপোর্টিং প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, promoting community health development action, basic and continuing education for all categories of health personnel, and research. Hospital is a system. Hospital is a system. Harold Kunz describes a system as essentially a set or assemblages of things that are interconnected or interdependent so as to form a complete complex. Harold Kunz হচ্ছে একজন ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট। তো উনি বলেছেন যে সিস্টেম মানে কতগুলা জিনিসের সেট যেটা একটার সঙ্গে আরেকটা ইন্টারকানেক্টেড বা ইন্টারডিপেন্ডেন্ট এবং আলটিমেটলি তারা একটা কমপ্লিট কমপ্লেক্স তৈরি করে। বেসিক্যালি সিস্টেমস আর অফ টু টাইপস। ওপেন সিস্টেম is a dynamic system whose constant interaction and relationship with environment. Closed system is encapsulated and does not interact with external environment. Hospital is a system which is a part of large system that is healthcare system. অর্থাৎ হসপিটাল সিস্টেমটা হেলথ কেয়ার সিস্টেমের একটা অংশ। হেলথ সিস্টেম is the mechanism that transform society's general resources into special services arrived at meeting the society's health problems. Hospital is an open system which is influenced by community needs, expectations from hospital, socio-economic status, health policy and institutional objectives. তাহলে এইখানে মনে রাখবেন যে যে কোনো সিস্টেম দুই রকম হয়, ওপেন আর ক্লোজ। হসপিটাল সিস্টেমটা ওপেন সিস্টেম, এটা আপনার কুইজের জন্য মনে রাখবেন। হসপিটাল ইজ এন ওপেন সিস্টেম।
which is influenced by community needs. কি কি দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়? কমিউনিটি নিডস এন্ড এক্সপেকটেশনস ফ্রম হসপিটাল, তারপরে সোশ্যাল ইকোনমিক স্ট্যাটাস অফ পিপল, health policy and institutional objectives. Hospital is divided into four major components or system. হসপিটালে ইউটিলিটি সার্ভিস থাকে, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে, ক্লিনিক্যাল এন্ড নার্সিং সার্ভিস থাকে এবং সাপোর্টিভ সার্ভিস থাকে। এই সার্ভিসগুলো আগের ক্লাসেও বলেছি যে ক্লিনিক্যাল এন্ড নার্সিং সার্ভিসের মধ্যে আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ইনপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ইমার্জেন্সি এন্ড ক্যাজুয়ালিটি সার্ভিস, অপারেশন থিয়েটার। সাপোর্টিং সার্ভিসের মধ্যে ল্যাবরেটরি সার্ভিস এন্ড ব্লাড ব্যাংক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং সার্ভিস, ড্রাগ or dispensary service, central sterile supply service, medical documentation, medico-social work, physical medicine and rehabilitation. General administration বা business সার্ভিসের মধ্যে personnel management, financial management and material management. Utility service যেমন communication, transportation, public relation, fire and security, dietary service, laundry and linen service, housekeeping and emergency and maintenance service. Historical background of hospital. Hospital কিভাবে আসছে? The history of hospital has stretched over 25,000 years to 2,500 years, starting the precursors in the Asclepian temples in ancient Greece and then military hospitals in ancient Rome. Though no civilian hospital existed in the Roman Empire until Christian period. তো প্রথমে মন্দির বা গির্জা ভিত্তিক, পরে মিলিটারি ভিত্তিক হসপিটাল শুরু হয়। Towards the end of the 4th century, the second medical revolution took place with the founding of the first Christian hospital in the Eastern Byzantine Empire by Basil of Caesarea, and within a few decades, such hospitals had become ubiquitous in Byzantine society. The hospital would undergo development and progress throughout Byzantine, medieval European and Islamic societies until early modern era, where care and healing would transition into secular affair. তাহলে হসপিটালের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখলে দেখা যায় যে হসপিটালটা ইংলিশ ওয়ার্ড হসপিটাল, হোস্টেল, হোটেল, hospice, all are etymologically related to Latin noun hospes, a word having diametric meaning, that is a guest or visitor, and one who provides lodging or entertainment for a guest or visitor. এই হসপেস এটা দ্বারা দুটাই বোঝায়, গেস্ট বা ভিজিটরও বোঝায়, আবার হোস্টকেও বোঝায়, অর্থাৎ যে গেস্টকে প্রোভাইড করে লজিং এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট, সেও এই মানে হোস্ট, এটাকেও হসপিস দ্বারা বোঝায়। এবং হসপিটালের ইতিহাস ভাগ করলে ল্যাটিন পিরিয়ড, মিডাইভাল পিরিয়ড, ওল্ড ফ্রেঞ্চ পিরিয়ড, ইংলিশ, এরকম বিভিন্ন রকম ভাগে ভাগ করা যায়। তো এনসিয়েন্ট পিরিয়ডটা এটা বিফোর ক্রাইস্ট থেকে 500 এডি পর্যন্ত, মিডাইভাল পিরিয়ড 500 এডি থেকে 1500 এডি পর্যন্ত, তারপরে রেনেসা পিরিয়ড বা রেনেসা এজ 1500 থেকে 1750 সন পর্যন্ত, মডার্ন পিরিয়ড বলা হয় 1750 থেকে 1960 পর্যন্ত, আর 1960 থেকে বর্তমান পর্যন্ত এটা কন্টেম্পোরারি বা সমসাময়িক পিরিয়ড বলা হয়। এগুলো অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না যে কোথায় কখন কিভাবে হসপিটাল চালু হয়েছে, কি কি সার্ভিস দেয়া হয়েছে, এটা আপনারা পরে দেখে নিন, এটা অত ইম্পর্টেন্ট কিছু না।
হিস্ট্রি অফ হসপিটাল ইন বাংলাদেশ, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমাদেরও ওই এনসিএন বেঙ্গল 5000 থেকে 1500 এডি পর্যন্ত, তারপরে ব্রিটিশ শাসন আমল যেটা কলোনিয়াল পিরিয়ড 1757 থেকে 1947 পর্যন্ত, এটা ব্রিটিশ শাসনের সময়। তারপরে স্বাধীনতা পূর্ব সময়, দ্যাট ইজ 1947 থেকে 1971 পর্যন্ত সময়। তারপরে 71 সন থেকে এখন পর্যন্ত পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিরিয়ড। তো হিস্ট্রি অফ হসপিটাল ইন বাংলাদেশ আমরা যদি এনসিএন বেঙ্গল, দ্যাট ইজ 1500 থেকে 500 থেকে 1500 এডি পর্যন্ত দেখি, তাহলে ওই সময়ে আয়ুর্বেদিক ওয়াজ দ্য পপুলার ফর্ম অফ ট্রিটমেন্ট। আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্টটাই আমাদের এই বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে প্রচলিত ছিল। ইট ওয়াজ ডেভেলপড আন্ডার মুসলিম রুলার্স। মুসলমান শাসকদের অধীনে বা তাদের সময়ে এই আয়ুর্বেদিক ব্যবস্থাটা তৈরি হয়েছিল। তারপরে কলোনিয়াল পিরিয়ড বা ব্রিটিশ শাসনের যে সময়, সেই সময়ে আপনার ব্রিটিশ কলোনিয়াল ইন্ডিয়া ওয়েস্টার্ন ফর্ম অফ মেডিসিন টুক রুটস। এই সময় এই যে পাশ্চাত্যের যে মেডিসিন ফর্ম এটা চালু হয়। সিন্স দেন ইট বিকেম টু বি রিকগনাইজড অফিসিয়ালি। এট দ্য সেম টাইম আয়ুর্বেদিক ওয়াজ পপুলার। এই মডার্ন মেডিসিন বা ওয়েস্টার্ন মেডিসিন চালু হয়, পাশাপাশি আয়ুর্বেদিকটাও চালু ছিল। ফ্রম 19th century delivered healthcare through the local authorities, established dispensaries, then developed to hospitals. For example, Pabna and Shirazganj Hospital were first established as dispensaries. দেখবেন মুরব্বী গোছের মানুষ যারা, তারা ফার্মেসিকে ডিসপেন্সারি বলে। আর প্রথম বাংলাদেশে প্রথম যে হসপিটাল গুলো চালু হয় পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে, সেগুলো মূলত ছিল ওষুধ বিতরণের জন্য ফার্মেসি বা ডিসপেন্সারি। যে ওখানে গিয়ে সমস্যা বললে একজন চিকিৎসক বা ফার্মাসিস্ট বা যে যে ওই বিষয়ে জানতো, সে কিছু ওষুধপত্র রোগীদেরকে দিত। ওষুধপত্র ডিসপেন্সিং বা ডিস্ট্রিবিউট করা হতো, এই কারণে এগুলাকে বলা হতো ডিসপেন্সারি, রুরাল ডিসপেন্সারি। তারপরে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ড 47 থেকে 71 সন পর্যন্ত, ফ্যাসিলিটিস ফর রুরাল পুয়ার পপুলেশন এস্টাবলিশড 1200 ডিসপেন্সারি। সারা দেশে ওই সময় 1200 ডিসপেন্সারি চালু করা হয়। By 1971, 8 medical college and specialized hospitals were established. 71 সন নাগাদ 8টা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় এবং কিছু স্পেশালাইজড হসপিটাল। স্পেশালাইজড হসপিটাল যেমন ওই যে পাবনার মেন্টাল হসপিটাল, তারপরে শিয়াটু কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি এন্ড হসপিটাল, যেটা এখন আইসিডিডিআরবি। এস্টাবলিশ সাব ডিভিশনাল এন্ড ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। কোন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ওই সময় হয়ে গেছে, পুরাতন ডিস্ট্রিক্ট যেগুলো। প্রাইভেট সেক্টর স্টার্ট হয় এই প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডেই, প্রাইভেট হসপিটাল চালু হয় এবং সম্ভবত প্রথম হচ্ছে ইসলামিয়া আই হসপিটাল। এটা প্রাইভেট সেক্টরের প্রথম হসপিটাল বাংলাদেশে। তারপরে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স বা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, তখন মোর হসপিটালস ওয়ার এস্টাবলিশড লাইক পঙ্গু হসপিটাল, যেটা এখন নিটোর, শিশু হসপিটাল, যেটা ঢাকা শিশু হসপিটাল, সোহরাওয়ার্দী হসপিটাল। মোর স্পেশালাইজড হসপিটাল ওয়ার এস্টাবলিশড, যেমন বারডেম, এনআইসিবিডি, এগুলো এস্টাবলিশড হয়েছে। ডেভেলপমেন্ট ইন প্রাইভেট সেক্টর টু প্রিভেন্ট পিপল মুভিং অ্যাব্রোড for better health care. For example, specialized hospital and clinics were in the country. Therefore, more training facilities for healthcare personnel, new institute for postgraduate studies, research and specialization, support for the development of traditional medicine. তো ওই আগেরটাকেই এখানে একটু সামারাইজ করে বলা হয়েছে। যেমন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল 1875 সনে চালু হয়েছে। মামিসিং মেডিকেল, এটা লিটন মেডিকেল স্কুল নামে 1924 সনে চালু হয়েছিল। ঢাকা মেডিকেল 1946 সনে, চিটাগাং মেডিকেল 1957 সনে, রাজশাহী মেডিকেল 1958 সনে।
এবং সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ 62 সনে স্থাপিত হয়েছে। হিস্ট্রি অফ হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল 1820 থেকে 1910 হবে, শূন্য একটা বেশি হয়ে গেছে, 1820 থেকে 1910 was the pioneer in hospital management. In 1854, during uh, Crimean War, she applied her uh, ingenuity in hygiene and served many lives. তাহলে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় তিনি এই সার্ভিস দেওয়া শুরু করে রোগীদেরকে, মানে যারা আহত হতো যুদ্ধে। In 1899, 8 hospital superintendents of USA met in Cleveland to formulate a plan to establish guidelines for medical practice. This meeting resulted in formation of the Association of Hospital Superintendents, whose goal was to increase the dialogue among hospital administrators. Now, hospital management has turned into a complex specialty which mostly focus on quality, satisfaction, efficiency, cost reduction, striking a balance between internal management and community expectation. অর্থাৎ প্রথমে হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে, তারপরে এটা বর্তমান অবস্থায় হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট একটা স্পেশালাইজড সাবজেক্টে পরিণত হয়েছে, যেটা হসপিটাল সার্ভিসের কোয়ালিটি, মানুষের স্যাটিসফ্যাকশন, সার্ভিসের এফিসিয়েন্সি, কস্ট রিডাকশন এগুলো দেখে এবং একটা ব্যালেন্স করে কমিউনিটির যে এক্সপেকটেশন হসপিটালের প্রতি তার সঙ্গে। তো হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের এই অংশটুকু ছিল। যারা পরে যোগ দিয়েছেন, আমরা আজকে খুব বেশি কিছু করি নাই, এগুলো অনেকটা আগের ক্লাসেরই অংশ ছিল। তো যেটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এর আগে 1956 সনের ডেফিনেশনটাই বলেছি, পরে ডব্লিউএইচও এক্সপার্ট কমিটি 63 সনে আবার এই ডেফিনেশনটা একটু মডিফাইড ভাবে দিয়েছে, এটা আরো বেশি স্পেসিফিক, এটাও মনে রাখবেন। আর হসপিটালের কি বলে হেলথ সিস্টেম, হসপিটাল সিস্টেম হচ্ছে হেলথ সিস্টেমেরই একটা পার্ট। আর আমাদের দেশের হেলথ সিস্টেমের 3টা লেভেল আছে, প্রাইমারি লেভেল, সেকেন্ডারি লেভেল এবং টারশিয়ারি লেভেল। আর হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের এই ডেফিনেশনটা সবাইকে মনে রাখতে বলেছি যে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ কন্টিনিউইং dynamic application of managerial function to achieve the comprehensive health care to the community efficiently and effectively. হসপিটালে প্রিভেন্টিভ, প্রমোটিভ, কিউরেটিভ, রিহ্যাবিলিটেটিভ সার্ভিসের পাশাপাশি প্রফেশনাল এডুকেশন এবং রিসার্চ পরিচালিত হয়। এবং হসপিটালের কতগুলো রেসপন্সিবিলিটি আছে, প্রাইমারি হেলথ কেয়ারকে সাপোর্ট দেয়া, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন, তারপরে বেসিক এন্ড কন্টিনিউইং এডুকেশন ফর অল ক্যাটাগরিজ অফ হেলথ পার্সোনাল এবং রিসার্চ। আর হসপিটাল হেরল্ড কোন সিস্টেমকে 2 ভাগে ভাগ করেছেন, ওপেন সিস্টেম এন্ড ক্লোজ সিস্টেম। আপনারা মনে রাখবেন কুইজের জন্য যে হসপিটাল ইজ অ্যান ওপেন সিস্টেম। তারপরে হসপিটালের বিভিন্ন সার্ভিস, এটা আগেও বলেছি, কোন সার্ভিসের আন্ডারে কি কি সার্ভিস আছে, কোন বিভাগের আন্ডারে। তারপরে আমরা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেছি। হসপিটালের হিস্ট্রি সে অনেক আগের, 2500 বছর আগের। তো প্রথমে হসপিটাল গুলো টেম্পল বা গির্জা ভিত্তিক ছিল, পরে মিলিটারি বেসিস, তো এইভাবে আস্তে আস্তে মডার্ন ইয়েতে আসছে। তো বাংলাদেশের যে হিস্ট্রি অফ হসপিটাল ইন বাংলাদেশ, এটা মনে রাখবেন, এটা প্রশ্ন হিসেবে থাকতে পারে যে ন্যারেট দ্য হিস্ট্রি অফ হসপিটাল ইন বাংলাদেশ। তাহলে প্রথমে এই পিরিয়ড গুলো ভাগ করা শিখবেন, কোন সন থেকে কোনটা, এনসিয়েন্ট বেঙ্গল, কলোনিয়াল পিরিয়ড, প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স। প্রথম দিকে আয়ুর্বেদিক ছিল, তারপরে ওয়েস্টার্ন মেডিসিন এসছে,
তারপরে ডিসপেন্সারি চালু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আধুনিক হাসপাতালগুলো চালু হয়েছে। তারপরে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের হিস্ট্রিটা সংক্ষেপে দেখে রাখবেন। এই স্লাইডটা একটু মনে রাখলেই হবে যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের পায়োনিয়ার। এটা কুইজের জন্য মনে রাখবেন যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ওয়াজ দ্য পায়োনিয়ার ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট। তো থ্যাংক ইউ। কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন বা কিছু বলবেন? স্যার আমরা নেক্সট ক্লাসে কি ওই যে সর্বশেষ লিংকটা দিয়ে ঢুকবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সর্বশেষ লিঙ্কটা দিয়ে না, প্রত্যেক ক্লাসের আলাদা আলাদা যে লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে না ওইটা দিয়ে ঢুকবেন। এই লিঙ্কে বোধহয় কোনো একটা প্রবলেম ছিল ঢুকতে। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।